الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ جل مجدہ کا احسان عظیم ہے جس نے آج پھر ہمیں موقع عطا فرمایا کہ ہم دعوت حق کو تمام انسانیت بالعموم اور بالخصوص تمام کلمہ گو بھائیوں تک پہنچا سکے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، گزشتہ جمعۃ المبارک سے ہم نے گفتگو کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس کے اندر ابھی جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی اور اس کے ساتھ ایک حدیث مبارکہ جسے 73 فرقوں والی حدیث کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی، کچھ آج ہوگی اور کچھ انشاءاللہ آئندہ خطبات میں ہوگی۔ یاد رکھیں کہ اس گفتگو سے ہمارا مقصد کسی کلمہ گو بھائی کی دل آزاری نہیں، نہ ہی ہم کسی پر تنقید کرنا چاہ رہے ہیں، بلکہ اس گفتگو سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے قرآن و سنت اور قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، ان کے ہاں در حقیقت قرآن و سنت یا قرآن و حدیث کی اہمیت کیا ہے، وہ قرآن و سنت کو کیا حیثیت دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ آیت مبارکہ اور یہ حدیث مبارکہ ان کے تمام دعووں کو باطل قرار دے رہے ہیں۔ جو دعوے وہ اپنی زندگی میں کر رہے ہیں قرآن و سنت کا پابند ہونے کے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کے، تو یہ آیت مبارکہ اور یہ حدیث مبارکہ بالخصوص ان کے ان تمام دعووں کو باطل قرار دے رہی ہے۔ کیونکہ
सब कुछ करने के बावजूद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, सब कुछ करने के बावजूद हदीस मुबारका ये बता रही है कि 72 फिरकों से वाबस्ता लोग जहन्नमी हैं। गोया उनके तमाम दावे बातिल हो गए, उनके जहन्नमी हो जाने से उनके तमाम दावे बातिल हो गए। लिहाजा उनके लिए, उन 72 जहन्नमी फिरकों के लिए ये गुफ्तगू काबिल तवज्जो है कि वो अल्लाह की बात, अल्लाह के रसूल की बात को क्या अहमियत देते हैं। याद रखें, इन 72 फिरकों का जहन्नुमी होना इस बात की अलामत है कि ये लोग अल्लाह की बात को कोई अहमियत नहीं देते, रसूल अल्लाह की बात को कोई अहमियत नहीं देते। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो शख्स अल्लाह की बात को अहमियत न दे, उसके यहां अल्लाह की जात की क्या कदर होगी, और जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को अहमियत न दे, उसके यहां रसूलुल्लाह की जात की क्या हैसियत होगी। और ये हदीस मुबारका इस बात का वाज़े तौर पे ऐलान कर रही है कि इन 72 फिरकों से वाबस्ता लोगों के तमाम आमाल ज़ाया हो जाएंगे। इसीलिए वो जहन्नुम में जाएंगे ना, कि तमाम आमाल ज़ाया हो जाएंगे। जिन बातों को, जिन चीज़ों को वो आमाल समझते हैं, जो वो समझते हैं कि जन्नत में जाने के लिए हम ये आमाल कर रहे हैं, जन्नती होने के लिए ये आमाल कर रहे हैं, हदीस मुबारका ये बता रही है कि उनके ये आमाल धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि उनके बारे में फैसला हो चुका कि वो 72 के 72 जहन्नुम में जाएंगे। दोस्ताने मोहतरम, बात है भी ऐसी कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की बात को अहमियत देने को तैयार नहीं, उनकी सजा जहन्नुम से कम क्या हो सकती है। या जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की बात को कुछ अहमियत देने को तैयार नहीं, अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ उनकी अहमियत या उनकी हैसियत इससे ज्यादा क्या हो सकती है कि उन्हें जहन्नुम का ईंधन बना दिया जाए। तो दोस्ताने मोहतरम, ये बात काबिल गौर है उन तमाम लोगों के लिए जो 72 फिरकों के साथ वाबस्ता है, जिनके बारे में ये फैसला हो चुका कि वो जहन्नमी है। अब हमारा मकसद ये नहीं कि हम उन 72 फिरकों से वाबस्ता लोगों पर तनकीद करना शुरू कर दें, बल्कि हम उन्हें इस हकीकत से आगाह कर रहे हैं कि भाइयों, अभी वक्त है, तुम्हारे पास लौटने का वक्त है।
ابھی توبہ کی مہلت ہے، پلٹ آؤ، اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹ آؤ۔ ان 72 فرقوں سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ لیکن دوستان محترم، اگر یہ اتنا معمولی کام ہوتا تو اس کی اتنی سخت سزا نہ ہوتی۔ اگر یہ 72 فرقوں کے ساتھ وابستہ ہو جانا اتنا معمولی کام ہوتا تو اس قدر شدید عذاب کی بات نہ ہوتی، جہنم کا پروانہ نہ انہیں تھمایا جاتا۔ ان کے جہنمی ہونے کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ یہ 72 فرقوں کا ہونا یا ان کے ساتھ لوگوں کا وابستہ ہونا یہ معمولی جرم نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑا جرم ہے جس کی سزا جہنم سے کم نہیں ہے۔ دوستان محترم، آگے بڑھنے سے پہلے میں پھر ایک حقیقت کا اظہار آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ گفتگو میں بھی ایک بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، آج پھر ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قادیانیت اللہ جل مجدہ نے قادیانیت کو ان 72 فرقوں کے لیے عبرت بنا کر پیش کر دیا ہے۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ قادیانیوں کو اللہ نے ان 72 فرقوں کے لیے عبرت بنا کر پیش کر دیا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ آپ دیکھ لیں، قادیانیوں کا جہنمی ہونا قطعی ہے، میں نے پچھلی گفتگو میں عرض کر دی، وہ قطعی جہنمی ہے۔ لیکن ان سے جا کر پوچھیں، وہ کہتے ہیں جنتی صرف ہم ہی ہیں۔ تو اللہ نے 72 فرقوں کے لیے یہ نمونہ عبرت سامنے رکھ دیا کہ دیکھ لو، جن کے بارے میں تم بھی کہتے ہو کہ یہ جہنمی ہیں، وہ بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ وہ جہنمی ہیں۔ کیوں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں؟ تم بھی اور وہ بھی۔ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو، تم بھی اور وہ بھی، کلمہ پڑھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، حج کرتے ہو، دیگر شرعی احکام پہ عمل پیرا ہوتے ہو، تو ان کے بارے میں تو فیصلہ ہو چکا، اور اس پہ تم سب ایک ہو کہ وہ جہنمی ہیں، مرتد ہو چکے ہیں، دائرہ اسلام میں نہیں ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے پچھلی گفتگو میں عرض کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہی خارج ہیں۔ اب وہ بھی جہنمی اور 72 فرقے بھی جہنمی۔ دیکھیں، بڑی گہری مماثلت ہے 72 فرقوں میں اور قادیانیوں میں۔ لوگ کہیں گے کہ جناب یہ تو 73ویں فرقے کے ساتھ بھی مماثلت ہے، کہ 73واں فرقہ بھی تو
कलमा पढ़ता होगा, नमाज पढ़ता होगा, रोज़ा रखता होगा, हज करता होगा, दीगर शरई अहकाम बजा लाता होगा। बेशक 72 फिरके ना सिर्फ कादियानियों के साथ गहरी मुमासलत रखते हैं, बल्कि उस 73वें फिरके के साथ भी गहरी मुमासलत रखते हैं। लिहाजा ये बात कान खोल कर सुन लें कि ये जितनी गहरी मुमासलत है, इसकी कोई अहमियत नहीं। इस गहरी मुमासलत की कोई अहमियत नहीं। क्यों? इसके बावजूद 72 फिरकों को जहन्नुमी करार दिया जा चुका है। इसके बावजूद कादियानी जहन्नुमी हो चुके हैं। तो इसकी कोई अहमियत नहीं। इस मुमासलत की अहमियत है तो उस चीज की जो इन 72 के दरमियान और उस एक के दरमियान फर्क है, जो कादियानियों के दरमियान और उस एक के दरमियान फर्क है, अहमियत उसकी है। और वो क्या फर्क है, उसको इंशाअल्लाह आगे चल के बयान करूंगा। सरे दस्त आप भाइयों को यह बताना मकसूद है कि भाइयों, इन 72 फिरकों के साथ वाबस्ता होना ये मामूली जुर्म नहीं। फरमाने रसूल को पेश नजर रखो, उसकी अहमियत जानो, उसको हक मानो, ये तस्लीम करो कि ऐसा ही होगा। ईमान लाओ इस बात पे और इसकी खोज में निकल पड़ो। सबसे पहले अपने आप को देखो, तुम किस फिरके से वाबस्ता हो। तुम्हें मुआशरे के अंदर 72 न सही 4, 5, 8, 10 फिरके तो नजर आ रहे हो। तुम्हारा फिरका भी उनमें से एक है। अब अपने फिरके पे नजर करके देखो, तुम में और बाकी फिरकों में क्या फर्क है। क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसी बात है जो बाकी फिरकों में नहीं है? तुम्हारे अंदर कोई ऐसी बात है कि तुम अपने फिरके को जन्नती करार दे सको और बाकियों को जहन्नमी करार दे सको? गौर करो, मेरी बात पे ना गौर करो, फरमाने रसूल पे गौर करो, अल्लाह की बात पे गौर करो। क्योंकि अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने एक के सिवा सबको जहन्नमी करार दिया है। 72 नहीं, 72,000 हो जाएं तब भी जहन्नमी है। तो इस बात पे गौर करना है आपको कि आप जिस फिरके के साथ वाबस्ता हैं उसका शुमार 72 में हो रहा है या वो 73वां है। अब मैंने पहले अर्ज किया कि आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा 72 फिरकों का शुमार करना, और वो 72 होंगे भी नहीं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। लिहाजा आप इस चक्कर में ना पड़े कि पहले मैं देखूं वो 72 कौन से हैं। नहीं, आपको जो नजर आ रहे हैं उनको देखें। 5, 7, 8, 10 तो आपको नजर आ रहे हैं ना अपने माशरे के अंदर, उनमें से एक फिरका आपका भी है। तो अब आप देखें कि आप में और उन दूसरे फिरकों में क्या फर्क है, और क्या कोई ऐसा फर्क है जिसकी बुनियाद पे आप कह सकें कि हां मेरा फिरका तो जन्नती है, दूसरे तमाम फिरके जहन्नमी हैं। एक तो वो लोग हैं दोस्तों जो
कादियानियों की तरह किसी तरह नहीं मानेंगे। आप कादियानियों को लाख समझाएं, वो तस्लीम करने को तैयार नहीं। इसी तरह 72 फिरकों के अंदर भी ऐसे बेशुमार लोग मौजूद हैं, आप लाख उन्हें समझाएं, वो इस बात को सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं। उसकी वजह है आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही उन्हें जहन्नमी करार नहीं दे दिया। वो वाकयातन अपने आप को इसका अहल साबित कर चुके हैं। वो बज़िद हैं अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जाने पर। उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की कोई कदर नहीं, उनकी निगाहों में अल्लाह और उसके रसूल का कोई मकाम नहीं, इसीलिए तो वो बज़िद हैं। लिहाजा उन्होंने तो आंखें बंद करके कहना है कि हमारा फिरका जन्नती है। उनको आप एक तरफ रखें। मैं तो उन भाइयों को झंझोड़ने की कोशिश कर रहा हूं जिन्हें इस बात का इल्म ही नहीं कि वो जहन्नमी फिरकों के साथ अटैच हुए, जो ये जानना चाहते हैं कि वो जन्नती फिरका कौन सा है, जो पहले ही फैसला करके बैठे हैं कि हम जन्नती हैं। उन्होंने क्या किसी की बात सुननी है? उन्होंने तो अल्लाह और उसके रसूल की नहीं सुननी। हमारी और आपकी क्या हैसियत है? मैं तो उन भाइयों से मुखातिब हूं जो नामालूम वजूहात की बुनियाद पर इन फिरकों के साथ जुड़े हुए, मजबूरन इन फिरकों के साथ जुड़े हुए, और अगर उन्हें पता चल जाए कि जहन्नमी फिरके कौन से हैं या जहन्नमी फिरका कौन सा होता है और जन्नती फिरका कौन सा होता है, तो वो शायद जहन्नमी फिरके को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। अब दोस्तान मोहतरम, ऐसे तमाम भाइयों को चाहिए कि वो अपने फिरके पे नजर दौड़ाएं और इस बात का जायजा लें, अपने उलमा के पास जाएं। ये इल्मी बात है, अगर आपकी समझ में नहीं आ रही अपने उलमा के पास जाएं, हदीसे मुबारका उनके सामने रखें कि मौलवी साहब, ये फलां एक शख्स है, उसने ये हदीसे मुबारका बयान की है कि तिरमिज़ी शरीफ के अंदर किताबुल ईमान के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि यहूद 71 फिरकों में तकसीम हो गए, नसारा 72 फिरकों में तकसीम हो गए, और मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम हो जाएगी और सब के सब जहन्नुम में जाएंगे सिवाय एक के। तो उलमा से पूछें कि जनाब, क्या हम वो एक फिरका हैं? और क्या ये बाकी सब जो हैं ये 72 में शामिल हैं? अगर आपका आलिम दीन आपको जवाब दे कि हाँ हम जन्नती फिरका है और बाकी सब जहन्नुमी है, अव्वल तो इस जवाब का इम्कान बहुत कम है। बफर्ज़ महाल कोई आलिम दीन आपको ये जवाब दे कि हाँ भाई तुम जिस फिरके के साथ वाबस्ता हो जन्नती फिरका यही है, बाकी सब जहन्नुमी है, तो उस आलिम दीन से सवाल कीजिए, हुजूर वो वजह भी तो बताइए, वो बुनियाद भी तो बताइए जिस बुनियाद पे हम जन्नती और बाकी जहन्नुमी हैं। मैं आपको लिख कर देता हूं, कोई शख्स कोई ऐसी बुनियाद आपको नहीं बता सकेगा
जिसकी बुनियाद पे उसका फिरका जन्नती हो और बाकी जहन्नमी हो। यहां पे एक बात की वजाहत जरूरी है। मैंने पहले अर्ज किया कि कादियानियों को अल्लाह ने 72 फिरकों के लिए नमूना इबरत बनाकर रख दिया है। तीसरी बात अब अर्ज करता हूं कि 72 फिरकों को तो बज़ाहिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नमी करार दिया। कादियानियों को तो हमने उम्मत से खारिज कर दिया, गैर मुस्लिम करार दे दिया, जहन्नमी करार दे दिया। ऐसा है या नहीं? शरई अहकाम क्या है मैं उस बहस पे नहीं पढ़ना चाह रहा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं उलमा की। उलमा ने अपने दलाइल बयान करते हुए उन्हें गैर मुस्लिम करार दे दिया, मुर्तद करार दे दिया, जहन्नुमी करार दे दिया। क्यों? उनके जहन्नुमी होने की बुनियाद क्या है? एक ही बुनियाद है, उन्होंने खत्मे नबूवत का इनकार किया। ऐसा है या नहीं? उन्होंने खत्मे नबूवत का इनकार किया। तो गोया उलमा भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि किसी पूरे के पूरे ग्रोह को, पूरे के पूरे तबके को जहन्नुमी करार देने के लिए कम अज कम खत्मे नबूवत के बराबर मसला चाहिए। कम अज कम खत्मे नबूवत के इनकार के बराबर मसला चाहिए, इससे कम पर नहीं। अब अपने उस आलिम दीन से जब आप पूछेंगे ना कि हुजूर हम किस बुनियाद पे जन्नती हैं और बाकी किस बुनियाद पे जहन्नमी हैं, तो वो आपको जो वजह भी बताएगा वो खत्मे नबूवत के इनकार से कम होगी। वो खत्मे नबूवत के इनकार से कम होगी, जबकि किसी को जहन्नुमी करार देने के लिए कम अज कम खत्मे नबूवत के इनकार जितनी वजह चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई मौलवी साहब उठ के कहें जी हम ये करते हैं इसलिए जन्नती हैं, वो ये नहीं करते इसलिए वो जहन्नमी हैं। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। कम अज कम बुनियाद उसकी इतनी हो जितनी के खत्मे नबूवत का इनकार है। और कोई आलिम दीन आपको ऐसी बुनियाद फराहम नहीं कर सकेगा 72 फिरकों को जहन्नमी करार देने के लिए, जबकि इतनी बुनियाद कम अज कम चाहिए। इससे ज्यादा हो फिर तो मसला ही कोई नहीं ना। कम अज कम इतनी बुनियाद चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मामूली बात पर 72 फिरकों को जहन्नमी करार नहीं दिया। खा 72 फिरकों को जहन्नमी करार नहीं दिया। उसकी कोई बड़ी ठोस वजह है, बड़ी मजबूत बुनियाद है उसकी, और जो इन लोगों को मालूम नहीं, इसीलिए फिरके दर फिरके बनते जा रहे हैं। इसीलिए इनकी फिरकावारियत का कोई शुमार नहीं रहा, बढ़ते ही चले जाते हैं। लिहाजा दोस्ताने मोहतरम, इस मकाम पे बड़े मोहतात होकर आपने अपने आलिम दीन से पूछना है कि हुजूर जब तक आप मुझे वो वजह नहीं बताते, जब तक मुझे वो बुनियाद नहीं बताते जिस बुनियाद पे हमारा फिरका जन्नती और दूसरे जहन्नुमी हैं, तब तक मुझे यकीन नहीं आएगा। और ऐसी कोई बुनियाद
ہمارے علماء ان 72 فرقوں کے علماء فراہم کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ وہ کبھی نہیں ایسی کوئی بنیاد بتا سکیں گے کہ ایک فرقے کے اندر تو وہ بات ہو اور باقی فرقوں کے اندر نہ ہو۔ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی بات بتائیں کہ وہ 4-5 فرقوں میں ہو باقی میں نہ ہو، 8-10 فرقوں میں ہو باقی میں نہ ہو، لیکن ایسی بنیاد نہیں بتا سکتا کہ صرف ایک فرقے میں تو ہو باقی میں نہ ہو۔ تو ایک سے زیادہ والی تو قابل قبول نہیں نا، کیونکہ باقی تو سب جہنمی ہیں ایک کے سوا۔ وہ اس ایک کے اندر جو خاصیت ہے دراصل وہی بنیاد ہے ایک کے جنتی ہونے کی، باقی سب کے جہنمی ہونے کی۔ تو میں یہ علماء کرام پر تنقیداً بات نہیں کر رہا، میں اس حدیث مبارکہ کی تشریح کر رہا ہوں، وضاحت کر رہا ہوں، صرف اور صرف اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ بھائیو اس معاملے کی سنگین نوعیت کو پہچانو، اس معاملے کی سنگینی کو دیکھو، جس کی اتنی سنگین سزا رکھی گئی ہے تو معاملہ بھی سنگین ہے نا۔ اب یہاں پہ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ میری اس گفتگو کا ایمان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور خصوصاً آخرت پر ایمان کے ساتھ۔ جس شخص کو آخرت کی فکر نہیں اسے میری بات کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی، میری کیا اسے اللہ اور اس کے رسول کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہاں، جسے آخرت کی کچھ فکر ہے، جسے کچھ اندازہ ہے کہ آخرت میں جنت اور جہنم کا معاملہ ہونے والا ہے، وہ ضرور میری بات پہ توجہ دے گا، اور وہ تو پہلے ہی اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے والا ہے، اس تک پہنچانے والا کوئی نہیں تھا۔ اب ہم یہ بات اس تک پہنچا رہے ہیں کہ بھائیو اگر تم نے اس بات پہ توجہ نہ دی تو ان تمام 72 فرقوں کے ساتھ وابستہ جتنے لوگ بھی ہیں، سب کچھ کرنے کے باوجود ان کے اعمال اکارت جائیں گے، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ان کی محنت پر پانی پھر جائے گا، زندگی بھر کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ تو کون چاہتا ہے کہ اس کی محنت ضائع ہو؟ کوئی نہیں چاہتا، لیکن یہ 72 فرقے پھر بھی چاہتے ہیں، یہ 72 فرقے پھر بھی چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جہنمی ہونا قرار پا چکا ہے۔ یہاں پہ یہ بات بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر وہ ایک فرقہ جو جنتی ہے، اگر وہ کروڑوں افراد پر مشتمل بھی ہو جائے نا، یہ 72 پھر بھی ختم نہیں ہوں گے۔ انہوں نے رہنا ہے، جہنم ان کا مقدر ہو چکی ہے۔ وہ ضدی اور ہٹ دھرم لوگ وہ کبھی حق کی طرف نہیں پلٹیں گے۔ ان کے ساتھ وہ سعید روحیں جو مجبوراً لگی ہوئی ہیں، لا علمی کی بنیاد پہ لگی ہوئی ہیں، انہوں نے پلٹنا ہے، اور وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ اس بات پہ توجہ کریں، اگر آپ اس بات پہ غور کریں، اگر آپ کو اللہ اس کے رسول کی بات کا یقین ہو تو
اگر آپ کا آخرت پر ایمان ہو تو، اور اگر آپ جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتے ہوں تو، دوستان محترم، میں پھر کہتا ہوں، کسی شخص کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، کسی فرد کے ساتھ کوئی تنازع نہیں، ہم صرف اس حقیقت کو تمام بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں جو ہمارے جنتی ہونے کی اور جہنمی ہونے کی بنیاد ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ شخص بس تقریر کرتا جاتا ہے، یہ نہیں بتاتا کہ وہ 72 کون سے ہیں جہنمی اور وہ ایک کون سا ہے جنتی۔ دوستو، کسی فرقے کا نام بتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کسی فرقے کا نام بتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر آپ ماننا ہی نہیں چاہتے تو پھر نام بتانے کا فائدہ؟ میں آج آپ کو گنتی کر کے بتا دوں، یہ بھی جہنمی ہے، یہ بھی جہنمی ہے، یہ بھی جہنمی ہے، یہ بھی جہنمی ہے، کون مانے گا؟ کوئی نہیں مانے گا۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ فلاں فرقہ جنتی ہے، کوئی نہیں مانے گا۔ ہاں، اس کے لیے ایک آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں۔ اگر آپ اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ آپ کو نہ جہنمی فرقوں کا پتہ ہے نہ جنتی فرقے کا پتہ ہے، ایک بات تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کچھ لوگوں نے تو ضد کرنی ہے، انہوں نے تو کہنا ہے کہ جی ہمارا فرقہ جنتی ہے، باقی جائیں جہنم میں۔ گو کہ وہ بھی اس طرح نہیں کہہ سکتے، وہ بھی دوسروں کے بارے میں سوچتے ہوں گے، یار یہ بھی جہنمی تو نہیں ہے، جنتی ہو سکتے ہیں۔ تو قطعاً، یقیناً، حتماً کوئی گروہ بھی ایسا نہیں کہہ سکتا، لیکن ضد کے طور پہ، ہٹ دھرمی کے طور پہ ضرور کہیں گے، وقتی طور پہ ہماری بات نہ سننے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ ماننے کے لیے یہ کہیں گے کہ ہم جنتی فرقہ ہیں۔ ان کو تو ایک طرف رکھیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو تحقیق کریں گے، غور کریں گے، اپنے فرقے پر بھی دوسرے فرقوں پر بھی انہیں کوئی وجہ نظر نہیں آئے گی، کوئی ایسی بنیاد، ٹھوس بنیاد نظر نہیں آئے گی اپنے آپ کو جنتی قرار دینے کی اور دوسرے فرقوں کو جہنمی قرار دینے کی۔ ان لوگوں سے میں مخاطب ہوں کہ اگر آپ واقعتاً اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم ہو رہا کہ جہنمی فرقے کون سے ہیں، جنتی فرقہ کون سا ہے، تو آپ سب سے پہلے جس فرقے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اسے چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ جنتی فرقہ کون سا ہے، جہنمی فرقے کون سے ہیں۔ لہٰذا ایسے فرقے کے ساتھ جڑے رہنا کوئی معنی نہیں رکھتا جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ اس کو چھوڑ دیں، صدق دل کے ساتھ چھوڑ دیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ عہد کریں کہ اے اللہ، میں صرف اس فرقے کے ساتھ جڑوں گا جو جنتی ہوگا، میں کسی جہنمی فرقے کے ساتھ نہیں جڑوں گا۔ آپ یہ عہد کریں، پھر ہم سے پوچھیں کہ جنتی فرقہ کون سا ہے، جہنمی فرقے کون سے ہے، ہم بتائیں گے۔ ہم کہاں سے بتائیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے۔ ہم اس وقت آپ کے سامنے وہ بات کیسے رکھ دیں؟ پہلے ہی بہت دین کی بے قدری ہو رہی ہے۔ وہ میاں محمد بخش نے کہا تھا نا کہ خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی،
मिठी खीर पका मोहम्मद कुत्तियां आगे धरने। मैं कैसे वो बात आपके सामने रख दूं जिसकी कदर करने वाला आप में कोई ना हो। मैं ये बात सिर्फ उस शख्स के सामने रखूंगा जो इसकी कदर करना चाहता हो, जो वाकयातन इस नतीजे पे पहुंच चुका हो कि जनाब मुझे न जहन्नमी का पता चलता है न जन्नती का पता चलता है। फिर उसे हम बताएंगे, वो कदर भी करेगा। लिहाजा आप इस नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करें। उन लोगों को छोड़ें जो ये समझे बैठे हैं कि वो जन्नती हैं। इस माशरे पे नजर दौड़ाकर देख लें और वो फिक्र करके देख लें, पूरी तसल्ली कर लें, उलमा से अपने जवाबात ले लें। आप एक नतीजे पे पहुंचेंगे। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि उलमा ऐसी बुनियाद आपको फराहम करने से कासिर हैं जिसकी बुनियाद पर आप फैसला कर सकें। लिहाजा आप इस नतीजे पे पहुंचकर सिद्क़े दिल के साथ अपने फिरके को छोड़ दें। फिर हमसे राब्ता करें, हमसे पूछें। हम ना बताएं तो फिर गिला कीजिएगा कि जनाब आपने तकरीर तो बहुत की लेकिन बताया नहीं। हम बताएंगे इंशाअल्लाह। और जिसके दिल में खुलूस है उसे हमारी बातों से भी अंदाजा हो जाएगा। ये जो इतनी गुफ्तगू मैं कर रहा हूं, इसी से कोई शख्स इस नतीजे पे पहुंच सकता है कि हमारे मुआशरे के अंदर जहन्नमी फिरके कौन से हैं और जन्नती कौन से हैं। क्योंकि हमारा रवैया, हमारा अमल, तर्ज अमल इस बात की गवाही दे रहा है कि हम जन्नती हैं कि जहन्नमी हैं। तो एक साहिब बसीरत शख्स को, अक्ल सलीम रखने वाले शख्स को ये अंदाजा लगाने में दिक्कत नहीं हो सकती कि वो जहन्नमी फिरके कौन से हैं, जन्नती फिरका कौन सा है। कम अज कम मैं ये समझता हूं कि कम अज कम वो इस नतीजे पे जरूर पहुंच जाएगा कि हां, जो फिरके मुझे नजर आ रहे हैं इनमें जन्नतियों वाली तो कोई बात नहीं। ये जरूर हो सकता है कि वो कहे वो जन्नती फिरका मुझे नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे भाइयों से भी गुजारिश है कि वो बस अपने फिरके से किनारा कशी इख्तियार करें, फिर जन्नती फिरके की तरफ आने का अमल शुरू होगा। दोस्ताने मोहतरम, अल्लाह जल्ला मजदहू हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इस दावत हक को न सिर्फ सिद्क़े दिल से खुद कबूल करें बल्कि उन तमाम भाइयों तक इस दावत हक को पहुंचा सकें और सबको फिर अल्लाह पाक इस हक पर इस्तकामत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।